Hello all of you. I am Professor Kakri Ramesh from Arsu Technical Campus in MJ College, Chart, Ahmednagar. So, subject name is Basic of Marketing and Unit 2 Marketing Environment. Okay? So, previous lecture already discussed the types and component business environment. So, first point, micro business environment already discussed, and previous lecture, macro business environment. Macro means what? That is large scale environment. Okay. So nature environment, economical environment. Okay. And today's I will discuss your point geographical environment and next point. Okay. Geographical environment. So what is mean by geographical environment? That is, geographical force affects the success or failure of business environment in a number of ways. It is a highly influenced factor in determining the success not only of business but also of a region or nation as well as geographical force. Impact the business environment in the following ways. So, याच्यामध्ये काय सांगितलेलं जिओग्राफिकल इन्व्हायरमेंट मध्ये जिओग्राफिकल इन्व्हायरमेंट मीन्स व्हॉट जे तुमचं इन्व्हायरमेंटल सिच्युएशन असते वातावरण असतं लोकेशन असेल क्लायमेट असेल किंवा यामध्ये काय सांगितलेलं असेल जे नेशन्स असेल रिजन असेल ओके दॅट इज जिओग्राफिकल इन्व्हायरमेंट ओके सो फर्स्ट पॉइंट क्लायमेट कंडिशन climate condition. Climatic condition. One of the most important factors in the development of business environment. Its climate. It's no confidence that the force will continue are the topic, where it is not in the lands in the future. So, climate condition. Okay, is the process of the geographical environment affect the climate condition. That is, in the water where describe the features. सो याच्यामध्ये काय सांगितलं क्लायमेट कंडिशनमध्ये क्लायमेट म्हणजे जे तुमचं वातावरण असतं याच्यामध्ये रेन सीझन असेल समर असेल ओके जे तुमचं वातावरणाचे ऋतू असतात पावसाळा उन्हाळा हिवाळा ओके त्याच्यामध्ये क्लायमेट कंडिशन असतं आपण जे बिझनेस करणार आहोत जे बिझनेस करणार आहोत एखादा प्रोडक्ट लॉन्च करणार आहोत तर क्लायमेट कंडिशनचा विचार करून आपण काय करू शकतो बिझनेस करू शकतो अदरवाईज आपल्या बिझनेसचा मोठ्या प्रमाणामध्ये लॉस होऊ शकतो म्हणून क्लायमेट कंडिशन एक खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे सो नेक्स्ट लोकेशन location. What is in by location? Secondly, geographical location play a part in access to market. All the great empires have to be based around trade routes and this the almost way in the margin time. There are notable exceptions. The medieval and the empire of the best skill in the end of the poverty. Many of the world's poorest country is in the because their land located. Situation in high mountain range, in the lack of the rivers, long concealed or goods nature horribles. ओके सो याच्यामध्ये काय सांगितलं लोकेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे बिझनेसमध्ये वन कंट्री टू अनदर कंट्री वन स्टेट टू अनदर स्टेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एरिया वाईज तर लोकेशनमध्ये काय असतं आपण कुठल्या लोकेशनला बिझनेस करतोय मग या लोकेशनमध्ये खूप काही गोष्टी येऊ शकतात त्याच्यामध्ये रिव्हर येऊ शकते त्याच्यानंतर जे डिस्क्लोज कॉन्फ्लिक्ट येऊ शकतात लोकेशनमध्ये ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये ओके तर लोकेशन चूज करत असताना आपलं मार्केट
आपल्या प्रोडक्टची डिमांड आपण तिथे क्रिएट केली पाहिजे. त्या लोकेशनच्या प्लेसवर आपण काय केली पाहिजे, क्रिएट केली पाहिजे, तर आपला बिझनेस चालू शकतो. मग लोकेशनच्या बेसवर आपण आपलं ट्रान्सपोर्टेशन, लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट हे डिसाईड करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, वन स्टेट टू अनदर स्टेट लॉट ऑफ क्वांटिटीमध्ये जर आपल्याला प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करायचे असेल तर आपण ते रेल्वेने पण करू शकतो. ओके, तर जवळ जर एक्सपोर्ट करायचं असेल, वन सिटी टू अनदर सिटी, जवळ जर एक्सपोर्ट करायचं असेल तर आपण रोडवेने सुद्धा एक्सपोर्ट करू शकतो. डिपेंड्स ऑन टायमिंग and place. Okay, so next, resources. Resources, what is my resources? The thirdly, every country has some natural resources. It takes infrastructure in the capital day, but some places have to distinct advantages over others. Oil is the most obvious. It is known all of the Saudi Arabia and UAE make free money. Among other advantages, gold and diamonds have to help South Africa being in the most successful economical in the country. These are all non-oil resources. One day gone in the non while the stock in the their wealth of the net. So याच्यामध्ये काय सांगितलं, रिसोर्सेस. रिसोर्सेस मध्ये आपण काय सांगू शकतो, जो ऑइलचा बिझनेस आहे ते कुठे मिळतं, साऊथ आफ्रिका किंवा UAE. ओके, तर जे गोल्ड आहे, गोल्ड अँड डायमंडचा बिझनेस आपण करू शकतो. साऊथ आफ्रिका इज द मोस्ट इकॉनॉमिकल. साऊथ आफ्रिकामध्ये किंवा दुबईमध्ये तो गोल्डचं मोठ्या प्रमाणामध्ये बिझनेस होतो. ओके, त्याच्यानंतर ऑइलचा बिझनेस करायचा साऊथ आफ्रिका किंवा UAE. रिसोर्सेस आपण कुठले कुठले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करण्यासाठी करू शकतो. सपोज आपल्याला जर एक्सपोर्ट जर करायचं असेल तर आपण आपल्या इंडियामधून कुठल्या गोष्टी एक्सपोर्ट करू शकतो, जे तुमचे मसाल्याचे पदार्थ आहेत ते तुम्ही काय करू शकतो, एक्सपोर्ट करू शकतो. ओके, किंवा जो कोळसा असतो तो तुम्ही एक्सपोर्ट करू शकतो. आपण इम्पोर्ट काय करू शकतो, ऑइल असेल, गोल्ड असेल, आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये इम्पोर्ट करू शकतो. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट, तर या गोष्टी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करण्यासाठी रिसोर्सेस प्लॅनिंग लेआउट खूप इम्पॉर्टंट असतो. स्टॅबिलिटी, so finally, environment stability can be factored in development. Some countries are the stable than others. Muhammad Yunus made this point of the described in his book, A Banker to the Poor in the Bangladesh is the land of the natural distance. So that the uncomfortable and important factor of the doing business here, eating in regular way in the monsoon, floor and the logistics in the Bangladesh and Philippines. So याच्यामध्ये इन शॉर्टमध्ये काय सांगितलं, स्टॅबिलिटी. आपला बिझनेस जर स्टॅबिलिटी करायचा असेल, ओके, तर नॉन स्टॅबिलिटीमध्ये बांगलादेश हे खूप मोठ्या प्रमाणात येऊ शकतो. म्हणजे याच्यामध्ये काय, दॅट इज पुअर कंट्री, पुअर बँकर. ओके, बांगलादेश हा खूप गरीब देश आहे, पुअर कंट्री आहे, म्हणून तिथं स्टेबिलिटी, बिझनेसचं स्टॅबिलिटी होणं खूप अवघड असू शकतं. याच्यामध्ये आपण काय सांगू शकतो, स्टॅबिलिटी खूप इम्पॉर्टंट आहे. स्टॅबिलिटीमध्ये आपण जर आपल्याला आपला बिझनेस स्टेबल करायचा असेल तर आपल्याला प्री प्लॅनिंग, प्रॉपर प्लॅनिंग खूप इम्पॉर्टंट असते. प्रॉपर प्लॅनिंग केल्यानंतर आपण डिसिजन घेऊ शकतो की जेणेकरून आपला बिझनेस स्टेबल करायचा असेल तर प्रॉफिट मार्जिन अँड फोरकास्टिंग इट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट. दॅट इज जिओग्राफिकल इन्व्हायरमेंट. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट, सोशल इन्व्हायरमेंट. फर्स्ट पॉईंट, सोशल इन्व्हायरमेंट.
social environment. So what is mean by social environment? Social factors affect the business environment in various ways and angles. Social factors affecting business environment are all the components related to social trend, custom, tradition, value, belief, religion, and the ethics. The most networking effect of the factor, the social factor in the business environment, shall be the studied below. So, first one, social factor affecting the social environment of business. Social factor affecting social environment. Affecting social environment. Affecting social environment of business. Of business. Means what? Social factors such as education, religion, custom, and tradition affect the internal and external social environment of a business enterprise. The internal business environment is characterized by the social aspect and attitudes of the employees and management. These social aspects of the attitudes are the largely influenced by the social of these factors. The society affects the function, the social environment in the business enterprise. So, याच्यामध्ये काय सांगितलं social factor affecting the social environment business. तर जे social factor असतात ते कशा प्रकारे अफेक्ट करत असतात सोशल एन्व्हायरमेंट ऑफ बिझनेसवर जे सोशल एन्व्हायरमेंट बिझनेस असतात त्याचे सोशल फॅक्टरचे कशा प्रमाणामध्ये परिणाम होतात ओके म्हणजे याच्यामध्ये काय असू शकतं जे तुमचे रिलिजन असेल धर्म असेल ओके त्याच्यानंतर ट्रॅडिशन असेल तुमचं जे काय संस्कृती असेल त्याच्यानंतर इंटरनल अँड एक्सटर्नल डिपेंड्स ऑन द फॅक्टर इन द सोशल फॅक्टर अफेक्टिंग द सोशल इन्व्हायरमेंट इन बिझनेस मग याच्यामध्ये इन शॉर्टमध्ये काय सांगितलेलं आहे एज्युकेशन असेल त्याच्यानंतर तुमचं रिलिजन असेल त्याच्यानंतर कस्टम्स असेल किंवा ट्रॅडिशन असेल याच्यामध्ये काय तुमचं शिक्षण तुमची संस्कृती तुमचा धर्म या सर्व गोष्टींचा विचार करून आपण सोशल इन्व्हायरमेंट बिझनेस करू शकतो कारण कसं आहे जर एखादा बिझनेस एखादा प्रोडक्ट जर आपल्याला लॉन्च करायचा असेल जे प्रोडक्ट आपण लॉन्च करतोय मार्केटमध्ये त्याच्या प्रोडक्टमुळे कोणाच्या सामाजिक भावना दुखावल्या नाही गेल्या पाहिजे धार्मिक भावना दुखावल्या नाही गेल्या पाहिजे एज्युकेशनवर काही इफेक्ट नाही झाला पाहिजे अशा प्रकारे सर्व विचार करून म्हणजे सोशल फॅक्टर अफेक्टिंग सोशल इन्व्हायरमेंट ऑफ बिझनेस या सर्व गोष्टीचा विचार करावा लागतो ओके सो नेक्स्ट वन सोशल फॅक्टर अफेक्टिंग कॉम्पिटिटिव्ह इन्व्हायरमेंट बिझनेस affecting competitive environment. Environment of business. Next what? Social factors largely influence the competitive environment of the business. The unsaid rules of the competitive are set by the social factors of the environment. The internal as well as external competitive of the business is the greatly drive force of the productivity. Internal competition is the competition within the employees of the organization, while external competition is the competition of the business organization with its competitor in the market. The fair rules of the competition help in the
मेंटल ॲटिट्यूड्स ऑफ द सोसायटी. सो याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, सोशल फॅक्टर अफेक्टिंग कॉम्पिटिटिव्ह इन्व्हायरमेंट ऑफ द बिझनेस. तर कॉम्पिटिशन, आपण जे मार्केटमध्ये आपला जो बिझनेस आहे, आपल्याला कॉम्पिटिटर कोण कोण आहे याचा खूप मोठा परिणाम याच्यामध्ये होऊ शकतो. तर सोशल फॅक्टर्समध्ये जे आपले कस्टमर मार्केट आहे, मार्केटमध्ये जे कस्टमर आहेत ते कुठल्या प्रोडक्ट, कुठल्या कॉम्पिटिटर आहे त्याचं प्रोडक्ट यूज करतात. ओके, याच्यामध्ये इंटरनल फॅक्टर असेल किंवा एक्सटर्नल फॅक्टर असेल, या सर्व गोष्टींचा आपल्याला उपयोग होऊ शकतो. ओके, सो नेक्स्ट एज्युकेशन अँड लँग्वेज. Education and education and language. त्याच्यावर एज्युकेशन अँड लँग्वेज मध्ये most important thing is the social environment. That is, the average level of the education in a society affecting the interest and organization in the customers. Okay, so for example, community involves the percentage of the potential customer in the spoken language in the community. So याच्यामध्ये काय सांगितलं, एज्युकेशन अँड लँग्वेज मध्ये इन शॉर्ट मध्ये जे सोशल म्हणजे समाजामध्ये एज्युकेशन असतं, हायली एज्युकेशन अँड लोली एज्युकेशन. ओके, तर लँग्वेज सुद्धा अफेक्ट असतो. आपण जे प्रोडक्ट लॉन्च करतोय, हाय लेवल लाईफस्टाईलवर डिपेंड असतं तुमचं, की आपलं बजेट कुठपर्यंत आहे. सो एज्युकेशन अँड लँग्वेज. तर लँग्वेज मार्केटमध्ये ज्या टाईपचे कस्टमर आहेत, म्हणजे कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. तर आपण कम्युनिकेशन कशा प्रकारे करू शकतो त्यांच्यावर, समोरच्याला ज्या भाषेमध्ये समजेल त्या भाषेमध्ये जर आपण त्याला समजून सांगितलं तर तो नक्कीच कन्व्हिन्स होतो. ओके, तर एज्युकेशन फॅक्टर, एज्युकेशनची लेंथ खूप इम्पॉर्टंट असते. त्या लेंथनुसार आपण जर कम्युनिकेट जर केलं, निश्चितच आपल्या बिझनेसचा मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा होऊ शकतो. ओके, सो नेक्स्ट सोशल ऑर्गनायझेशन. Social organization means what? That is a part of the culture. Social organization is the way of the society organize itself. How the consider kinship, status system, social institution and the interest group. त्याच्यामध्ये काय सांगितलं, सोशल ऑर्गनायझेशनमध्ये जी सोसायटी असते, ती सोसायटीचं आपण प्रॉपर फोरकास्टिंग प्लॅनिंग केली पाहिजे, म्हणजे हाय लेवल आणि लो लेवल. तर सोशल ऑर्गनायझेशन म्हणजे एक प्रकारची सोसायटी, त्याच्यामध्ये आपण कशा प्रकारे आपलं यूज करून घेऊ शकतो ऑर्गनायझेशनचा. मग याच्यामध्ये स्टेटस सिस्टीम खूप इम्पॉर्टंट असते. त्या स्टेटसनुसार जर आपण प्रोडक्ट लॉन्च केलं, फॉर एक्झाम्पल सोशल ऑर्गनायझेशन विचार करायचा असेल तर अर्बन एरिया आणि रुरल एरिया. तर रुरल एरियामध्ये स्टेटस सिस्टीम कशा प्रकारे असते, हे सर्व ॲग्रिकल्चर रिलेटेड असतात. आणि अर्बन एरियामध्ये आपण मोस्ट ऑफ द हायली सोसायटीमध्ये आपण त्याचे प्रोडक्ट लॉन्च करू शकतो. तर आपल्याला प्रोडक्ट लॉन्च करत असताना आपण स्टेटस सिस्टीमच्या जास्त प्रमाणामध्ये विचार करून आपण ते प्रोडक्ट लॉन्च करू शकतो. नेक्स्ट, रेफरन्स ग्रुप अँड फॅमिली. Reference group and family. People are social beings. Each a person people around him whom influence the decision in some way. Reference group compared to the people in the whom individual compare to themselves. So reference खूप इम्पॉर्टंट असतं विथ द फॅमिली. मग याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, जर आपण एखादं प्रोडक्ट लॉन्च करतो किंवा मार्केटच्या डिमांडनुसार, कस्टमरच्या डिमांडनुसार किंवा नीडनुसार
ते प्रोडक्ट आपण ज्यावेळेस कस्टमरला फुलफिल करतो त्याच्यावर डिपेंड्स काय असतात की फॅमिली रेफर तो कम्युनिकेशन खूप इम्पॉर्टंट असतं. म्हणजे जर एखाद्या कस्टमरने जर प्रोडक्ट जर यूज केलं तर ते प्रोडक्ट यूज केल्यानंतर फॅमिली मेंबर किंवा फ्रेंड सर्कल हे रेफरन्स देऊ शकतात दॅट इज द प्रोडक्ट क्वालिटी इज व्हेरी गुड. मग रेफरन्स दिल्यानंतर आपल्याला मार्केटिंगची गरज पडत नाही, ऑटोमॅटिकली आपल्या प्रोडक्टचा मोठ्या प्रमाणामध्ये सेल होतो. ओके, सो बाकीचे पॉईंट आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. तर आपण नॅचरल इकॉनॉमिकल आता बघितलं जिओग्राफिकल इन्व्हायरमेंट अँड सोशल इन्व्हायरमेंट. ओके, सो टुडेज लेक्चर इज ओव्हर. थँक्यू व्हेरी मच.